ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనం. ఓం ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినీవతి ధీనామవిత్రియవతు. అందరూ చెప్పండమ్మా. ఓం శరదిందు సమాకారే పరబ్రహ్మస్వరూపిణి ఆసరాపీఠ నిలయే సరస్వతి నమోస్తుతే. ఓం గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. హర్షిత్ వచ్చాడమ్మా. హర్షిత్ ఓకే. సో yesterday we were discussing, actually I explained to you the entire story of Sundarakanda in a brief way, and also I have given you the important quotations from Sundarakanda. Drushta Devi Niyata Akshata, then Janani Janmabhumischa. I told you. Today I would like to tell some stories about Dhruva. Everybody knows? Not. Who know? Please raise your hands about Dhruva. Who raise your hands? Two. Only two. That's all. ధ్రువ నక్షత్రం గురుగారు. ధ్రువ నక్షత్రం కాదు, ధ్రువ కుమారుడి గురించి. సరే, we'll tell. We'll start. How many people know about Nachiketa? About Nachiketa? Nobody. Then how many people know about Kunti? About Kunti. About Kunti. Two people. About Sati Savitri, how many people know about Savitri? Okay. Then most of the people, they do not know these important persons who are born in this country. Okay. That we will try to tell the stories one by one. Let us see how many things we can complete. Remove. First, we will start with Dhruva's story. There was a king. His name is Uttanapada. Important words note cheskondi. Uttanapada is the name of a king. And he has two wives, Somati and Suruchi. Somati is the elder wife, and her son is Dhruva. Dhruva. The second wife is Suruchi,
Then her son's name is something else is there. Exactly, I don't remember at this moment. Okay. But the king is showing more affection towards the second wife. One day the father, Uttanapada, was relaxing. He is not busy with the administration of the kingdom. He was free, and his second wife was sitting by his side. At that time, Dhruva came to that room where king is there, that is his father is there, but his Pinni is there. Pinni, we can say in Telugu. The auntie అనొచ్చు కానీ అంతకంటే ఆంటీ బాగుండదు. గురుగారు స్టెప్ మదర్. స్టెప్ మదర్ అని కూడా అనొచ్చా? అనొచ్చేమో. ఓకే. Then Dhruva wanted to sit in the lap of that king, his father. He wanted to sit. He is just only 5 years old. 5 years old boy. He wanted to sit in the lap of his father. Suruchi objected. She did not allow Dhruva to climb and then sit in the lap of his father. Not only that, she said, only my son is eligible to sit in the lap of his father, not yourself. You are an unfortunate fellow. No duradrushtavantudivi. You are born to that other lady. Only those children who are born to me can sit in the lap of their father. Get out from this place. Very bluntly, she did not allow Dhruva to sit in the lap of his father. Dhruva started weeping. And he came back. Mute cheseyandi ma evardo voice vastandi. Then he started weeping and then came back to his mother's house. Then she asked, Sumati asked, what happened? No, stepmother, as she was telling, she did not allow me to sit in the lap of my father. So, okay, it's all right, leave it. Don't go. No, I should sit in my father's lap. He was very vehemently saying, no, I should sit in my father's lap. I should do anything for that. Then she said, only Lord Vishnu can help you. Nobody can help you. Okay, I will pray for Lord Vishnu. Then immediately started walking away from the house. Very fast he was running. He went to a forest. A boy of 5 years old, he went to the forest. Almost he doesn't know where to go. He doesn't know where to sit. He doesn't know how to pray. He doesn't know which mantra has to be prayed. He doesn't know anything. Only he got the idea that he should pray for Lord Vishnu. That's all. Then at that moment, actually, the great sages, normally they are very compassionate. From the skies, they will be observing who is having that much very serious idea about God. In that process, Narada, sage Narada, has seen this boy running to the forest. And he also immediately could understand. He could understand. Yes, this boy is going to pray for Lord Vishnu. But this boy doesn't know anything. So I should teach him something. So immediately he came down from skies. He appeared before Dhruva. And Dhruva does not know who is the gentleman. He is very young. Then he himself introduced Narada Maharshi. He himself introduced the boy. I am Sage Narada. I came to help you. What you will help me? This boy was asking. I will tell you a mantra. That mantra you have to chant continuously. Then only Lord Vishnu will come. Okay, please tell me, sir, that mantra. You know that mantra, what it is?
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Please note down. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Box lo ఉంటాయి, right? Sir, Om sir, Namo Om Namo Bhagavate. Very important mantra. I used to pray this in the puja room, sir. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. తెలుగులో రాస్తే సార్ హిందీలో కనిపించింది కనపడట్లేదు. కనిపిస్తుందమ్మా, అన్ని కనిపిస్తాయి. బోర్డు అడ్జస్ట్ చేస్తారమ్మా రాశాక. కెమెరా చేసి చేస్తున్నారమ్మా. మమ్మని ఏం కనిపిస్తుందమ్మా ఇప్పుడు? చెప్పాలి, కనిపిస్తుందా లేదా? కనిపిస్తుంది. కనిపిస్తుంది గురుగారు. మరి చెప్పవే మరి అడుగుతుంటే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 3 times చెప్పండి, అందరూ చెప్పండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నేను చెప్పాక చెప్పండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. This is a small mantra. Immediately the boy can catch that mantra. Purva understood the mantra to be chanted continuously. Then he asked one, Narada Maharishi asked one more thing. You want to moksha or you want something belonging to this world? Yes, I want to. I have only one desire, sir. I want to sit in my father's lap. That's all. Narada Maharishi was laughing. Arey, you small boy, you are praying for Lord Vishnu and asking for smallest thing. Okay, go ahead. And they said, you should be very strict in your eatings. Whatever you eat, you should go on reducing your eatings regularly. Okay, sir, I will do it. Then Narada Maharishi disappeared. Then this boy, he was sitting at under the one tree where it was clean and neat. He took snan, somewhere some small river is there. He took bath and then he sat under the tree. From morning to lunch time he has done. Then there are several trees were there where eatable fruits were there. So he plucked one or two. He ate them and then he continued. Again evening 1 or 2 fruits he took. Then he continued. He got sleep, he slept. Morning again he started. Like that he was doing for 15 days he has done. Lord Vishnu does not appear. Does he appear so easily? No. Then he thought, yes, sage Narada was telling me that I should reduce my eatings. Then he stopped eating these 2 fruits he stopped. Only 1 fruit per day, that's all. And then drink some water. Per day only 1 fruit. Normally, kids should be given milk in the morning, lunches, somewhere some snacks in time, again lunch, at different times something must be fed. He stopped everything. Only 1 fruit per day. Another 15 days he tried. Lord Vishnu did not come. Then he thought, I think this also is excess. I should reduce it. Then he stopped eating food. Only drink water. Only once. Not several times. Only once, drink water. Another 15 days he tried. No, Lord Vishnu has not come. Then he thought, I think this also is extra. I should reduce further. Then some leaves he was cutting and then eating them. Another 15 days. Just the leaves. Not several leaves. Only selected 5 or 6 leaves only. That is, he was controlling his appetite. He was controlling his body. He was controlling his senses. Spending rest of time only in the prayer of Lord Vishnu. Another 15 days. No, he has not come. Who has not come?
Lord Vishnu. Lord Vishnu has not come. Then he thought, what are the things I am feeding inside? Yes, I am breathing. That breathing means I am taking air. I think that also I have to stop. Then he stopped breathing also. Stopped breathing. He tried practice. For 15 days only once he breathes. 1 time, once in 15 days. That's all. No, Lord Vishnu has not come. That's all. Then he stood on his both the feet. Stood on both his feet. Another 15 days. Lord Vishnu has not come. Then standing on only single foot. రెండో కాలు పైకెత్తేసి మడత పెట్టి ఒక కాలు మీద నిల్చున్నాడు. మళ్ళీ 15 రోజులు కనిపించలేదు. ఇంతట్లో Lord Vishnu has been observing. Like this, actually, ultimately, Dhruva made penance, the austerities, only for 5 months. Lord Vishnu was terribly pleased with the determination of Dhruva and the way he wanted to achieve his great things. Lord Vishnu appeared. But this boy was shutting his eyes. He has not seen Lord Vishnu. Lord Vishnu was standing before Dhruva. But Dhruva was not seeing him. Then how to make him to see? Lord Vishnu was having Shankha in his hand, in one hand. So, slowly he touched Dhruva using this Shankha. Then he got, yes, somebody was touching me. Then he opened his eyes. Then he saw this great person. He doesn't know who is Lord Vishnu. Then he said, actually, Mahanbhava, are you Vishnu? I am praying for Lord Vishnu. Yes, I am Lord Vishnu, he told. Because he doesn't know any God. Then he made a great prayer. Then Lord Vishnu was asking, what do you want? For what actually he started all these things? Only to sit in the lap of his father. Actually, once he saw Lord Vishnu, he was mesmerized. He was very excited, literally. I do not know, Mahanubhava, what I want. But he knows, Lord Vishnu. Okay, you wanted to sit in your father's lap, is it not? Yes, sir, yes, sir. Okay, I am granting you. Okay, now your penance is completed. You can go back. Your father will be waiting for you. He will keep you and he will take you onto his lap. But at the same time, I am granting you one more boon which you have not asked. I am granting you one more. I am extremely pleased with your penance, tapas. What is that, In the whole universe. Now in our galaxy, please start. Whole in our galaxy. So particularly, there are several planets, solar systems, several billions of solar systems are there. They are all revolving around one star. Hereafter, that star will be named with your name. It will be called as Dhruva Nakshatra. Then how long? He was asking. He told, for 26,000 years, you will be ruling the earth. That is actually your father will go after some time. 26,000 years. Then you will be getting this Dhruvasthana, Dhruva Pada, that is called. What is the significance of this earth? The 26,000s. Anybody can tell me? No, I will tell. Now you see, actually what I am telling is not simple story. It is science I am telling you. How is science coming here? Now you see, how many types of movements are there for earth? 2 types. What are the movements? Rotation and revolution. It moves around itself and also around the sun. And also around the sun. 2 types of movements we are observing. Is it Yes. not?
But there is one more movement is there for earth. One more movement. That people who don't observe it. What happens is, earth is like a spin, let's say is a spin, bongaram. Bongaram is that spin is continuous at the top, what we call it. Top and bongaram. At top will be having one small, very sharp pin below it. Once you are playing the top, it will be moving revolutions, standing on the tip. Normally, when we observe when it is falling down, it doesn't stop exactly at that point. At that small tip will be making a small circle. అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా తిరుగుతూ పడిపోతున్నట్టు వస్తుంది మెల్లగా. ఇంతవరకు గుండ్రంగా ఇక్కడే తిరిగినటువంటిది మెల్లగా ఇలా తిరుగుతూ ఇలా తిరుగుతూ ఇలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ పడిపోతుంటుంది. పడిపోయేప్పుడు ఆ స్మాల్ టిప్ విల్ బి మేకింగ్ ఎ సర్కిల్. The time that is the third movement of earth, that is the axis of earth will be making a circle. How many years it takes, you know? It takes 26,000 years. The earth's axis makes a circle over a period of 26,000 years. Lord Vishnu has granted that boon to Dhruva. It is a scientific information. Nobody knows. The children should know. Yeah. For so many years you will be ruling the land. That is the great boon. Then Dhruva made a prostration. సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు. ఆయన ఎత్తుకున్నాడు ధ్రువుణ్ణి, బ్లెస్ చేశాడు. సరే వెళ్ళి రమ్మన్నాడు. అతని కింద దింపేశాడు. విష్ణుమూర్తి అంతర్ధానం అయిపోయాడు. హీ డిసపియర్డ్. ఇంతట్లో ఈ కుర్రాడు కోసం ఇంటి దగ్గర వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ హోమ్? The father actually, he felt bad for not allowing Dhruva to sit in his lap. When his stepmother was objecting, actually the king, the father should say, no, Dhruva can sit in my lap. He did not say at that moment, but he felt guilty for his own behavior. So then he came to Dhruva's house. Dhruva's mother told, he has gone to forest for making penance. The father became very bad. No, for a great mistake I have done. I have done a great blunder for my son, Dhruva. Then he started searching for Dhruva. He could not get him. Then actually, when after 5th month, when Lord Vishnu appeared for Dhruva, then Dhruva started coming back. Then immediately some people, actually, he is a king, actually, Raja Uttanapada. అతని పేరంతా దేశంతా అతను వాళ్ళ అబ్బాయి కోసం వెతుక్కున్నాడు, అందరికీ తెలిసింది. సంబడి హ్యాస్ సీన్ ధ్రువ కమింగ్. సో దట్ జెంటిల్మన్ హూ హ్యాస్ సీన్ ధ్రువ కమింగ్, హీ కేమ్ రన్నింగ్ టు ఉత్తానపాద. సార్, యువర్ సన్ ఈజ్ కమింగ్. దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ ఉత్తానపాద కేమ్ టు ది borders of his village. He was awaiting Dhruva. Dhruva came. Then he took in a procession, he took Dhruva in a procession to his palace. Then he said, yes, come Dhruva, sit on my lap. That is actually here, that is a great story about Dhruva. What are the important points we have to note here? One is the determination. He is determined. Yes, I should see Lord Vishnu. I should get the blessings of Lord Vishnu. Is it a joke at that age? But once you are determined, great sages will come to our rescue. Great sages, great people will come to our help. We do not know anything, but they will be guiding us what to do, how to do. That is, with the help of, once you are determined, you will be getting a good guru. A guru will be telling the mantra and also the procedure. Here, what happened for Dhruva is that. Okay, similarly, and also that mantra is famous now. Everybody who chants Namo, Om Namo Bhagavate was there, they do not know who has given that mantra. Yes, that mantra was given by sage Narada to Dhruva, first time. That now actually crores of people are chanting. We should remember the first person who received that mantra. So powerful mantra. Okay, this is one story. How do you find? What is your reaction? You tell me. Kaivalya. Yeah. Tell me, what is your response? How do you find this story?
Sir, it was very good about Dhruva that he has that capability. Yes. Not capability. He is determined. Yes, sir. Yes. He is a young boy. He is not having that capability like Arjuna or Bhima. His body is not prepared for that. Even then, his determination made it to achieve that. Okay? He wants to achieve and he did it. He achieved it. He got it. You see, can we stay with single fruit for 15 days? No. Impossible. Can we stop breathing and then stay for 15 days? Can we stay with a one leaf or two leaves? But your determination will make everything possible. Yes, I want to do it. Your full focus, your concentration will help you everything. Okay, this is one story. Then I will tell you another story. Sanvika, Sonti, Harshit Sai. Have you understood it? Harshit. Okay, Yes, sir. Harshit. Sanvika, have you understood the story? Brahmani, have you understood the story? Yes, sir. వరలక్ష్మి గారి అమ్మాయి ఉంది. ఎవరమ్మా? వరలక్ష్మి గారు వాళ్ళ అమ్మాయి అనుకుంటారు అసలు. ఎవరు ఉన్నారు? ఎక్కడుంది ప్రసజ్ఞ? అది దేర్? ఉన్నానండి. ఎక్కడనో ఏ దేశంలో ఉన్నావు ఇప్పుడు? నేను నార్వేలోనే ఉన్నాను. అక్కడి నుంచి అటెండ్ అవుతున్నావా? ఆ, అయ్యో బాబోయ్, we appreciate your determination. What is your time now? Morning 6 o'clock? 6 కావలేదా? 6 అయింది. 6 అయిందా? ఓకే. Yeah. How do you find the story? యా నేను యాక్చువల్లీ మధ్యలో ఒక 5 మినిట్స్ అయింది, మధ్యలో జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే. It's all right. Then I will go to next story. Yes, మిగతాది sir. నేను చెప్పాలి. ఏమ్మా తల్లి? మిగతాది నేను చెప్తాను. నువ్వు చెప్తావా? అమ్మ రోజు చెప్తోంది. ఇవన్నీ నాకు చెప్తోంది అమ్మ. So you are getting the entire training. Yeah. చాలా కాలం అయింది మా రసజ్ఞ నేను చూసి. చాలా అవును. వీడియో ఆన్ చేసుకోమనండి గురుగారు. చాలా వీడియోస్ పోతే ఆన్ చేసుకోవడం రెడీగా ఉందో లేదో అది. లేదు, అందు గురించి హర్షిత్ Okay. గడేపల్లి హర్షిత్ హౌ ఆర్ యూ? ఎత్తలేదు ఫోన్, వీడియో కనిపించట్లేదు. సరే ఫైన్ సార్. ఆ, బానే ఉన్నావా? ఉందండి సార్. మరి వీడియో ఆన్ చేయగలిగి ఆన్ చేసుకుంటాను సార్. డ్రెస్ బాగాలేదా ఏంటి? అలా ఉన్నావా? పొద్దునే. సరే రెడీ. నెక్స్ట్ స్టోరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఇట్ ఈజ్ నచికేత. నచికేత. ఈ నచికేత పేరు ఈ మధ్య మనకి చాలా ఫేమస్ అయింది. ఒక మిలిటరీ కుర్రాడు నచికేత్. అతను ఏం చేశాడు తెలిసిన? పాకిస్తాన్ తోటి మనకి వార్ అయింది. వార్ అయితే ఇతను ఫ్లైట్లో వెళ్ళిపోయాడు, పాకిస్తాన్లో వెళ్ళిపోయాడు. అంతే ధైర్యంగా వెళ్ళిపోయాడు. అయితే మన విమానం ఫెయిల్ అయిపోయి అక్కడ డ్రాప్ అయిపోయాడు. పాకిస్తాన్లో ల్యాండింగ్ అయిపోయాడు. దే హ్యాండెడ్ ఓవర్ దట్ బాయ్ టు us. ఈజ్ వెరీ బ్రేవ్. His name was Nachiket. But who is real Nachiket? I'll tell you. There was one king. Okay. That king, he wanted to perform one particular ritual. That ritual is called as yajna anamata. Ritual and yajnam. That yajnam name is called Vishwajit. Vishwajit Yagam. That is the conqueror of the universe. That is our world conqueror. That is the meaning of the Vishwajit means. So once a person who is performing that ritual, he has to sacrifice everything, whatever he is possessing, whatever he is having, he should sacrifice. He should donate. He should give as charity. This person, his son name is Nachiket. This boy age also is about 5 years, 6 years or 7 years, not more than that. Children's names only, children's stories only I am telling you now. Then the father started giving away the cows. Godanam చేస్తున్నాడు. Godanam అంటే giving away the cows to eligible people. This king actually he wanted to perform this great yajna
he is slightly greedy. The king is slightly greedy. He doesn't give away with a total purity. ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆవులు ఇచ్చి అతని దగ్గర 1,00,000 ఆవులు ఉన్నాయి. 1,00,000 cows he is having. He has to give away one by one he has to give away. But what he was giving is the old cows he was giving. Those cows which don't give any milk, that type of cows he was giving. And some cows became blind. That type of cows he was giving. కొన్ని అంటే కుంటి ఆవుల్ని, గుడ్డి ఆవుల్ని, ఒట్టిపోయిన ఆవుల్ని ఇలాంటి వాటిని దానం చేస్తున్నాడు ఆయన. వెరీ బ్యాడ్. హిజ్ సన్ నచికేత వాజ్ స్టాండింగ్ బిహైండ్ హిమ్. చూస్తున్నాడు. అతను చాలా కోపం వచ్చేస్తాడు. నాన్న మంచి ఆవులను ఇవ్వట్లేదు. హీజ్ గివింగ్ బ్యాడ్ కౌస్ అని, నాట్ యూస్ఫుల్, యూస్లెస్ కౌస్ అని హీజ్ డొనేటింగ్. గట్టిగా మాట్లాడడం కూడా చేత కాలేదు కుర్రాడికి. గబగబా వాడి నాన్నకి అడ్డం వచ్చి, నన్ను ఎవరికి ఇచ్చేస్తావు? యు టెల్ మీ టు హూమ్ యూ వాంట్ టు గివ్ మీ. దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ ఈ ఆస్క్డ్. పెక్యులర్ క్వశ్చన్. అంటే నువ్వు అలాంటి ఆవుల్ని ఇవ్వకూడదు అని చెప్పడానికి నన్ను ఎవరికి ఇచ్చేస్తావు అన్నాడు. పక్క తప్పుకో అని తోసేసాడు నచికేతుని. మళ్ళీ ఆ పాత అలాంటి ఆవుల్ని మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసి, ఎలాంటివి కుంటి, గుడ్డి, ఒట్టిపోయినవి ఇలాంటి ఆవులు మళ్ళీ ఇస్తున్నాడు. ఈ పిల్లాడి మళ్ళీ బెంగ వచ్చేసింది. హి వాజ్ లామెంటింగ్. సో అగైన్ హీ కేమ్. నన్ను ఎవరికి ఇస్తావు నువ్వు? పక్క తప్పుకో అని తోసేసాడు వాడు కుర్రాన్ని. ఇచ్చేసి మళ్ళీ అలాంటి వాడు మళ్ళీ థర్డ్ టైం కూడా అలాగే కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. ఈ కుర్రాడు ఇంకా ఎక్కువ కోపం వచ్చేసింది. మళ్ళీ గబగబా అడ్డం వచ్చేసాడు. నన్ను ఎవరికి ఇస్తావు అన్నాడు. ఆ బలంగా ఏమన్నాడు తెలిసిన, నేను యమధర్మరాజుకి ఇచ్చేస్తాను, ఐ విల్ గివ్ యూ టు లార్డ్ యమ అనేసాడు. అంటే అర్థం చంపేస్తాను జాగ్రత్త అన్నట్టు అన్నమాట. క్రూడ్గా చెప్పడం. చాలా పొలైట్గా చెప్పినట్టు చెప్పాడు. కానీ దాని అర్థం ఏంటంటే చంపేస్తాను జాగ్రత్త, అడ్డం రాకు. ఇది ఒక ఉపనిషత్తులో కథ, కఠోపనిషత్తు. ఆ కథ ఉపనిషత్తు పేరు, ఆ కథ పేరు చెప్పండి, పుస్తకం పేరు ఇప్పుడు చెప్పాను నేను. కథ ఉపనిషత్తు. కథ కాదు, కథ. ఇది పార్ట్ 1. గురుగారు అప్పుడు కోవిడ్ అప్పుడు డిడి ఛానల్లో వచ్చేది కదా. నేను చూడలేదేమా డిడి ఛానల్లో ఏమొచ్చాయని. మరి చెప్పిన వాళ్ళని అడుగుతానులే. ఇప్పుడు వచ్చి మీరు వేసారా వేయలేదా అని అడుగుదామా? నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చదువుకున్నా, మరి చెప్తున్నాను నీకు. వాడు వచ్చే ఉంటాయి, అందరూ వేశారు. టీటీడీ వాళ్ళు వేసుంటారు. అలాగే ఇప్పుడు ఈ సీన్ అయిపోయింది. వెంటనే ఇతను ఏమన్నాడు, యమధర్మరాజుకి ఇచ్చేస్తాను కదా. అంతే, ఈ కుర్రాడు ఇక్కడ మాయమైపోయాడు. యమధర్మరాజు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. అంటే వాట్ హ్యాపెండ్? ది బాయ్ డైడ్ వర్చువల్లీ. అండ్ దెన్ హీ వెంట్ టు యమాస్ లోక. ఇక్కడ ఫాదర్ బాధపడిపోతున్నాడు. అరే రే రే పొరపాటు అనేసాను, నిజంగా వెళ్ళిపోయాడు కుర్రాడు. యమధర్మరాజు ఇంటికి హీ రీచ్డ్ యాక్చువల్లీ దేర్ ఇస్ ఎ ప్యాలెస్ ఫర్ యమధర్మరాజ ఇన్ హిజ్ కింగ్డమ్. ది బాయ్ డైరెక్ట్లీ వెంట్ టు ది ప్యాలెస్ ఆఫ్ యమధర్మరాజ. వాడి ఇంటికి ఎలాగ అడ్రస్ పట్టుకున్నాడు, వెళ్ళిపోయాడు. స్టోరీలాగే ఉంటుంది అది. ఇంటికి వెళ్ళేప్పటికి ఆ ఇంట్లో సెక్యూరిటీ వాడు అడిగాడు, ఎవరి కోసం వచ్చావు నువ్వు? ఐ వాంట్ టు మీట్ యమధర్మరాజ. ఏదో యమధర్మరాజు అంటే హ్యాండీ ఫ్రెండ్లా అనుకున్నాడు. ఇతను మాట్లాడేస్తున్నాడు. నో హీ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ నౌ, యూ కెనాట్ మీట్ హిమ్. ఊళ్ళో లేడు ఆయన, ఎక్కడికో వెళ్ళాడు, పని మీద వెళ్ళాడు. ఈ కుర్రాడు తెలియదు అది పని మీద వెళ్ళాడంటే ఎవరినో ప్రాణం తీసేయడానికి వెళ్ళి ఉండాలి. ఏదైతే అయితే వచ్చిదా కూర్చుంటాను, ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదయ్యా, అన్నాడు వస్తే అన్నాడు అని కూర్చున్నాడు అక్కడంతే. ఎక్కడ కూర్చున్నాడు? వాళ్ళ ఊళ్ళో పల్లెటూళ్ళలో అరుగులు ఉంటాయి కదా, అరుగు మీద కూర్చున్నట్ట. యమధర్మరాజు మేడకి ముందర అరుగు మీద కూర్చున్నాడు ఈ కుర్రాడు. ఆ ఇంటివాడు, బాబు నీకు కాస్త మంచినీళ్ళు కావాలా? నాకొద్దు. కాస్త పాలు తాగుతా? నాకొద్దు. పండు తినవయ్యా? నాకొద్దు. నేను యమధర్మరాజు గారు మాట్లాడాలి ఆయనతోటి. అలా కాదమ్మా, ఆయన పని మీద వెళ్ళారు. రానివ్వండి, నువ్వు కష్టమైంది, ఆకలిస్తా, నాకేం ఆకలేదు ఇలా చెప్తున్నాడు. ఆ రోజు అయిపోయింది. రాజు పడుకోలేదు ఒకరాడు. ఇంటి వాడు పడుకోలే వద్దా? వాడు పడుకున్నారు. మరి పొద్దున్న లేచేప్పటికి కుర్రాడు అక్కడే కూర్చున్నాడు అరుగు మీద. ఏ బాబు కాస్త నువ్వు లేచి మరి ఆమె తినవయ్యా? నేను తిన్ను. ఆయన కలవాలి. సెకండ్ డే ఆల్సో ఈజ్ ఓవర్. థర్డ్ డే ఇంతట్లో ఇంటి వాళ్ళకి టెన్షన్ వచ్చేసింది. ఈ కుర్రాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు రా బాబు? వీళ్ళొచ్చి మన ఇంటూ కూర్చుని మన ఇంటి నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాడు యమధర్మరాజు కోసం. ఏమవుతుంటే అంటే వెంటనే యమధర్మరాజుకి ఈ మాట చెప్పాలి. ఆయన ఎక్కడి నుంచో వస్తాడు. ఆయన
ఇప్పుడు ఉదాహరణ మనం బస్ స్టాండ్లో దిగామనుకోండి, మనం ఏదైనా ఊరు వెళ్తే మన ఇంటికి చేరాలంటే మనం ఎక్కడో బస్ స్టాండ్లో దిగుతాం, అక్కడ బస్ స్టాండ్ నుంచి మన ఇంటికి వస్తాం. వీళ్ళు గబగబా వీడు యమధర్మరాజు ఎక్కడికో పని మీద వెళ్ళిన వాడు వాళ్ళ ఊళ్ళోకి వచ్చే ప్లేస్ ఎక్కడ దిగుతాడు ఆయన, అక్కడ వెళ్ళిపోయారు. డైరెక్ట్ ఇంటికి వచ్చేసి ఆయన కనిపించాలి, ఆయనకు అనేక శక్తులు ఉంటాయి. ఎక్కడో బస్ స్టాండ్లో దిగినట్టే అనుకుందాం కాసేపు. వీడు పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయి యమధర్మరాజు దగ్గరికి, అయ్యా అయ్యా మన ఇంటికి ఎవరో కుర్రాడు వచ్చి కూర్చున్నాడు 3 రోజుల నుంచి. వాడు మంచినీళ్ళు తాగట్లేదు, ఆ పాలు తాగట్లేదు, అన్నం తినట్లేదు, పళ్ళు తినట్లేదు. ఇప్పుడు మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఎవరైనా సరే మన ఇంటికి ఒక గెస్ట్ వచ్చి 3 రోజులు కనుక భోజనం చేయకపోతే ఏమీ తినకపోతే మనం ఇన్నాళ్ళు చేసే పుణ్యం అంతా కొట్టుకుపోతుందిట. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ పాయింట్ జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ ఫాస్టింగ్ ఇన్ అవర్ ప్రిమిసెస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ అబౌట్ 3 days, మోర్ దాన్ 3 days, all the punyam we get by several punya కార్యక్రమాస్, all that will be lost. సో యమధర్మరాజు యొక్క పుణ్యం పోయింది అనుకోండి, ఏమైపోతుంది ఇప్పుడు? ఆయన మామూలుగా మనుషుల నేలమే పుట్టేస్తాడు, మళ్ళీ భూమి మీద పుట్టాలి. అంటే దేర్ ఈజ్ నౌ ఎవ్రీ డేంజర్ ఫర్ యూ, నౌ యూ డూ వాట్ యూ వాంట్. అలాగా అన్నాడు ఆయన. ఆయన ఇప్పుడు ఈ కుర్రాడు ఎక్కడ కూర్చున్నాడు? వీధి గుమ్మంలో కూర్చున్నాడు. ఆయన ఏం చేశాడు? దొడ్డి గుమ్మంలో ఇంట్లోకి వచ్చాడు. అర్థమైందా మీకు చెప్పింది? యమధర్మరాజ్ ఎంటర్డ్ హిజ్ ప్యాలెస్ ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ హిజ్ హౌస్, నాట్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రంట్ సైడ్. ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే కుర్రాడు కనిపిస్తాడు, కనిపిస్తే మాట్లాడాలి, అంచేది కుర్రాడు ముందర ప్లీజ్ చేసుకోవాలి. సో హీ వెంట్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ హిజ్ హౌస్. మన కనుక దొడ్డి గుమ్మ ఉంటుంది, ఆ దొడ్డి గుమ్మంలోంచి లోపలికి వచ్చి ఆయన ఏం చేశాడు? చేతిలో పళ్ళు పువ్వులు అన్నీ పుచ్చుకుని అప్పుడు ఇంట్లోంచి బయటకు గేట్ దగ్గర గుమ్మ అరుగు మీకు వచ్చాడు, ఇంట్లోంచి వచ్చాడు. ఈ కుర్రాళ్ళు లేచి ఉంటున్నారు. ఏమంటే మీరేనా అండి యమధర్మరాజు గారు? అవునయ్యా నేనేనయ్యా. ఇంకైతే చిన్నపిల్లాడు. యమధర్మరాజు ఎలా ఉంటుంది చూసాడా పెట్టాడా? వెంటనే తప్ప కూర్చోబెట్టాడా. ఏ నాన్న నువ్వేంటి అసలు ఇలా ఏం తినకుండా కూర్చున్నాడు 3 రోజుల నుంచి? ఏదైనా పని మీద పెడతాను కదా, నువ్వు తినకుండా కూర్చుంటే ఎలాగా? పర్వాలేదండి, నాకు మిమ్మల్ని చూడాలనే వచ్చాను నేను. మా నాన్న నన్ను మీకు ఇచ్చేస్తా అన్నాడు, అంటే ఇది ఇచ్చేసాడు ఆయన, నేను వచ్చేసాను. మరి మిమ్మల్ని కలవకుండా నేను ఎలా వెళ్ళిపోతానండి ఇక్కడికి? ఎంత సింపుల్గా మాట్లాడేస్తున్నాడు చూడండి. ఓర్ని యమలోకానికి రాగలిగే అంటే నువ్వు ఎంత పుణ్యమో ఎంత తపస్సు జన్మల్లో చేసుంటావో ఐ వండరింగ్. అంచేత ఫర్ యువర్ డిటర్మినేషన్ టు సీ మీ, మళ్ళీ కూడా చూడండి ఇంక పదం, అంత శ్రద్ధ పెట్టు నా కోసం కూర్చున్నావు కానీ నీకు 3 వరాలు ఇస్తున్నాను. 3 boons ఐఎమ్ గివింగ్ యూ. అంటే నువ్వు ఏదైనా అడుగు, నేను తీరుస్తాను అనేప్పటికి ఇతను మొట్టమొదటి అడగాలి కదా. మా నాన్న అండి చాలా కోపంగా ఉన్నాడండి పాపం, ఆయన ఇచ్చేస్తూ నా మీద కూడా కోపంగా ఉన్నాడండి. మా నాన్నకి నా మీద కోపం తగ్గేట్లా చేయండి కాస్త అన్నాడు. సరేనయ్యా అన్నాడు. దాని అర్థం ఏంటి తెలిసిన? మా నాన్న కోపం ఎప్పుడు తగ్గుతుంది? ఈ కుర్రాడు మళ్ళీ కనిపిస్తే. కుర్రాడు ఎప్పుడు కనిపిస్తాడు? మళ్ళీ అక్కడ పునర్జన్మ ఎత్తాలి. ఎక్కడ ఎత్తాలి? ఆ ఇంట్లోనే పుట్టాలి, అక్కడ ఇదే వయసులో ఇదే సైజులో వెళ్ళిపోవాలి. అంటే ఎలా వచ్చాడో అతను మళ్ళీ అక్కడికి భూలోకానికి వెళ్ళిపోయేట్లా క్యాపబిలిటీ ఇవ్వాలి యమధర్మరాజు. ఆయనకి అర్థమైంది, ఓహో ఎంత తెలివి అడిగాడు చూడండి. మా నాన్న కోపం తగ్గాలి, నేను మళ్ళీ మా నాన్న నాకు పునర్జన్మ ఇవ్వండి అని అడగట్లేదు, మా నాన్న కోపం తగ్గాలండి. ఈ కుర్రాడు కనిపిస్తాడు, వాడు నాన్న కోపం తగ్గుతుంది. అయితే ఒకటి అయిపోయిందయ్యా, ఇంకా 2వ అడుగు అన్నాడు. అంటే అప్పుడు అడుగుతాడు, వింటున్నారమ్మా ఈ కథ అంతా? అర్థమవుతోందా? అర్థమవుతుంది గురుగారు. అభివరేణ్య నీకు తెలుస్తోందా? మీ అమ్మకి తెలుస్తోందా? చెప్పమ్మా. అమ్మ శ్రేష్ఠ వినిపిస్తోందమ్మా? చాలా బాగుంది. వినండి, అయితే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. అమ్మాయి రసజ్ఞ వింటున్నావా? హర్షిత్ వింటున్నావా? అందరూ కైవల్య వింటున్నా. ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సెకండ్ వినండి. ఇప్పుడు 2వ క్వశ్చన్ అడగాలి కదా. క్వశ్చన్ అంటే 2వ వరం అడగాలి. సార్ మా ఊళ్ళో, అది కుర్రాడు అడుగుతున్నాడు యమధర్మరాజు, మా ఊళ్ళో ఏదోనండి అక్కడ మా నాన్నతో మాట్లాడడానికి చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వస్తుంటారండి. నేను మా నాన్న ఒళ్ళో కూర్చుంటూ ఉంటాను, లేదా పక్కన కూర్చుంటూ ఉంటాను. నాకు కొన్ని అర్థం అవుతాయి, కొన్ని అర్థం అవ్వవు, కొన్ని అర్థం అవుతాయి, కొన్ని అర్థం అవ్వవు. ఇక్కడ నేను విన్నది ఏంటంటే అందరూ స్వర్గం అనేది ఒకటి ఉందట, అది ఎక్కడ ఉంటుందో నాకు తెలియదండి. మామూలుగా ఏంటంటే విన్నది ఏంటంటే స్వర్గం చాలా పుణ్యం చేస్తే స్వర్గానికి వెళతారట.
స్వర్గానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ పుణ్యం అయిపోతే మళ్ళీ భూలోకానికి వచ్చేస్తూ ఉంటారట. ఇది నేను విన్నదండి. కానీ ఇంకోటి కూడా ఒక ఆయన ఎవరో అంటుంటే విన్నానండి. ఏమిటంటేనండి, మా పక్కన ఇలాగే అంటారండి. ఎలాగంటేనండి, అక్కడ ఒక స్వర్గం ఉందిట. ఆ స్వర్గానికి వెళ్ళినోళ్ళు వెనక్కి రారట. అక్కడ స్వర్గంలో పెర్మనెంట్‌గా ఉండిపోతారటండి. రెండో రకం స్వర్గం కూడా ఉందిట. ఆ స్వర్గం మామూలు స్వర్గానికి అయితే ఫస్ట్ లెవెల్ స్వర్గానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు తిరిగి వచ్చేస్తారు భూలోకానికి. కానీ రెండో రకం స్వర్గానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు తిరిగి రారుటండి. ఆ స్వర్గానికి ఎలా వెళ్ళాలో నాకు దానికి ఏదో పద్ధతి ఏదో ఉందిట. ఆ పద్ధతి నాకు చెప్తారా కాస్త? మరి ఈయన ఇస్తానన్నాడు కదా! చెప్తానన్నాడు కదా! చెప్తానయితే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అమ్మా అది. నువ్వు చిన్న పిల్లాడు. చెప్పండి నేను ట్రై చేస్తాను అన్నాడు. అనేప్పటికి సరే చెప్తాను చూడు. అది పెద్ద యజ్ఞం. ఆ యజ్ఞంలో 1000 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది. సెకండ్ స్టెప్ ఇది. థర్డ్ స్టెప్ ఇది. మూడో స్టెప్, నాలుగో స్టెప్, 10th స్టెప్, 100th స్టెప్, 300th స్టెప్, 500th స్టెప్ ఆయన వరుసగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఎన్ని స్టెప్స్ చెప్పాడు సుమారుగా? 1000 స్టెప్స్ చెప్పేశాడయ్యా. ఇంకైతే చెప్పాలి కనుక వరం ఇచ్చాడు కనుక. ఇప్పుడు ఈ కుర్రాడు నీకు అర్థమైందా అని ఆయన అడగలేదు. ఈ కుర్రాడు ఏమండి ఇందాక మీరు చెప్పిన ఇవే స్టెప్స్ కదండి, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్, థర్డ్, 4th 1000 స్టెప్స్ ఇతను అప్పచెప్పేసాడమ్మా వెంటనే. ఆశ్చర్యం. ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు అసలు. మనం కాదు ఆశ్చర్యపోవడం, యమధర్మరాజు ఆశ్చర్యపోయి ఈ కుర్రాడి బ్రిలియన్స్ చూసి. 1000 స్టెప్స్ మళ్ళీ సెకండ్ టైం వినకుండా 1 టైం విన్నాడు. ఎంత మెమరీ కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి విన్నాడో చూడండి. 1000 స్టెప్స్ అంటే 1000 లైన్స్ కంఠస్థ అయిపోయింది ఆ కుర్రాడికి. 1000 లైన్స్ చెప్పేశాడు. అది నచికేత యొక్క సెకండ్ లెవెల్ గ్రేట్నెస్. ఫస్ట్ లెవెల్ గ్రేట్నెస్ ఫ్యామిలీ అంతా హ్యాపీగా ఉండాలి. ఆ కోపంతో అంటే అనుగాక మా నాన్న. ఆ కోపం తగ్గాలి, మళ్ళీ మేము అంతా హ్యాపీగా ఉండాలి. ఫస్ట్ లెవెల్. రెండోది నాలెడ్జ్ కూడా అడిగేశాడు. అర్థమైందా నీకు? అడిగేప్పటికీ ఇప్పుడు అతను అన్నాడు యమధర్మరాజు, నచికేత ఏమిటి ఈ తెలివితేటలు అసలు? ఇంత తెలివితేటలా? 1000 స్టెప్సా? ఎవడైనా చెప్తాడా? నేను పని చేస్తాను. నేను హ్యాపీ అయిపోయి ఎక్సైట్ అయిపోతున్నా అంటే నీకు 3 ఇందాక అన్నాను, 4వది కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను. నువ్వు అడగకుండా ఇచ్చేస్తున్నాను 4వ బూన్ కూడా వరం. ఏమిటంటే అది ఈ వేళ నుంచి ఆ యజ్ఞం ఏదైతే ఇందాక నీ 1000 స్టెప్స్ ప్రాసెస్ చెప్పానో దాని పేరు నీ పేరే పెట్టేస్తున్నానయ్యా. ఇంకా దాని పేరు నచికేత అగ్ని. అగ్ని అంటే అగ్ని ఫైర్ కాదు, నచికేత యజ్ఞము అని దాని అర్థం. ఈ వేళ నుంచి నీ పేరే ఉంటుంది దానికి అని చెప్పేసి ఇతను అడగలేదు. అడక్కపోయినా ఇచ్చేసాడు. రెండోది ఇప్పుడు అంటే రెండోది 4వది కలిసి అయిపోయినట్టు అయిపోయింది. రెండోది ఇతను ఆయన మొత్తం 3 ఇచ్చాడు. ఒకటోది వాళ్ళ నాన్న గురించి, అది అయిపోయింది. రెండోది నువ్వు ఇంకోటి అడగబట్టి రెండో రకం స్వర్గం గురించి అడిగాడు, అది ఆయన చెప్పేశాడు. దాంతో ఎక్స్ట్రా గిఫ్ట్ కూడా ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈయన దాని పేరు కూడా మార్చేశాడు, రీనేమ్ చేసేసాడు ఆయన యమధర్మరాజు ఈ యజ్ఞానికి. 4th ఇప్పుడు ఇంకా 3rd క్వశ్చన్ ఉండిపోయింది. సరే అయితే 3వ క్వశ్చన్ నాకు మరి 3వ వరం ఇస్తానన్నాను కదా, అడుగయ్యా. ఆయన ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఈ కుర్రాడి బిహేవియర్ చూసి. ఎంత ఒబీడియంట్గా ఉన్నాడో, ఎంత డిటర్మిన్డ్గా ఉన్నాడో, ఎంత నాలెడ్జబుల్గా ఉన్నాడో, ఎంత ప్రిసైజ్గా ఉన్నాడో. ఎక్స్ట్రా చేయట్లేదు, ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు. ఆయన ఇస్తానని అడుగుతున్నాడు. సరే ఇప్పుడు రంగంలో దిగాడమ్మా. ఎవరు? యమధర్మరాజు కాదు, ఈ కుర్రాడు. ఇతను ఇంట్రడక్షన్. మా నాన్న దగ్గరికి అండి చాలా మంది వస్తూనే ఉంటారండి. వాళ్ళందరూ రకరకాల మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారండి. మాట్లాడినప్పుడు అమ్మ నేను ఇందులో ఎనీబడి ఈస్ ఫైండింగ్ డిఫికల్టీ ఇఫ్ ఐ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు, సంబడి వాంట్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సో. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ కంఫర్టబుల్ విత్ తెలుగు ఐ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ తెలుగు, అదర్వైజ్ ఐ విల్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో. ఎవరైనా సరే ఇబ్బంది ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, అదర్వైజ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, నోబడి రైజ్. అక్కడ మా ఊళ్ళో ఎవరో పోయారండి. పోతే వాడు పాపం పోయాడు అంటున్నారండి కొంతమంది. ఈ మాట విన్నానండి నేను. వాడు పోయాడు అంటే హీ హాజ్ గాన్. ఆ మాట విన్నానండి ఒక కాంటెక్స్ట్లో. ఇంకో కాంటెక్స్ట్లో ఎవడో పూర్ ఫెలో పెడుతుంటే వాడిని ఏమన్నారంటే మా ఊళ్ళోవాడు, వాడు పూర్వజన్మలో పెట్టి పుట్టలేదయ్యా, వాడు పెట్టి పుట్టలేదు అంటే వాడు పూర్వ హీ హాజ్ నాట్ డొనేటెడ్ ఎనీథింగ్ టు అదర్స్, సో హీ ఈజ్ వెరీ పూర్ టుడే ఇన్ దిస్ లైఫ్ అంటే దాని అర్థం వస్తుంది. ఇది రెండో రకం మాట విన్నానండి.
మూడో రకం మాట కూడా విన్నానండి. ఏంటంటే ఒకడెవడో చాలా రిచ్ పర్సన్ మా ఊళ్ళోనే. వాడి గురించి వాడు ఎప్పుడో చాలా పెట్టి పుట్టాడే వాడు. అంచేతనే ఈవేళ అంత ఐశ్వర్యం వచ్చింది. చిన్న వయసులోనే వాడి బ్రహ్మాండమైన భోగభాగ్యాలన్నీ పట్టాయి వాడికి. అందుచేత అని ఆ వాక్యం విన్నా. అంటే ఏంటన్నాడా పెట్టి పుట్టాడు. అంటే పుట్టడం ముందర జరిగిందా? పెట్టడం ముందర జరిగిందా? ముందర వాడు ఎవరికో డొనేట్ చేశాడు. అక్కడ డెత్ వచ్చి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ పుట్టాడు ఇప్పుడు. అంటే ఏమిటనమాట? అక్కడ ఉన్నటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో మళ్ళీ వాడు ఇక్కడ మళ్ళీ అపియర్ అయినట్టు అయింది. అంచేత వాడి అకౌంట్ అంటే మన బ్యాంకులో అకౌంట్ నిన్న ఓపెన్ చేసాం. ఈవేళ వెళ్ళేప్పుడు అకౌంట్ ఉంటుందా? ఉండదా? ఉంటుంది. అలాగా ఆ జన్మలో వాడు చేసిన పుణ్యం అంతా అకౌంట్‌లో ఏదో ఉందనుకుందాం. ఆ అకౌంట్‌లో ఈవేళ డ్రా చేసుకుంటున్నాడు. ఆ అకౌంట్ వాడి వరకు సేవింగ్స్ వేసుకోలేదు. ఈ జన్మలో డ్రా చేసుకోవడానికి ఏమి ఉండదు. దీన్ని బట్టి అర్థం ఏంటంటే వాడు మళ్ళీ ఉన్నవాడే మళ్ళీ పుడుతున్నాడు. అంటే వాడు ఉన్నాడు అని ఒక అర్థం వస్తుంది. కానీ మొట్టమొదటి ఎవడు పోయాడు అంటే వాడు హి హాస్ గాన్ అని. వాడు నిజంగా ఏమండి మరణం వచ్చినప్పుడు వాడు పోయినట్టా? పోనట్టా చెప్పండి అని అడిగాడయ్య. అర్థమైందో మీకు అర్థం లేదో అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్. పోయాడు అనే మాట వల్ల ఏమొస్తుందంటే హి హాస్ గాన్. గాన్ ఫరెవర్. హి విల్ నాట్ కమ్ బ్యాక్ అని అర్థం వస్తుంది అక్కడ. పోయాడు అంటే. పోయినప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంటారు అందరూ ఇళ్ళలోను కూడాను. ఇంకా రాడని. అలాగా వింటున్నాను. కానీ పెట్టి పుట్టడం అనే మాట వచ్చేవాడికి వాడు కమ్ బ్యాక్ అగైన్ అని అర్థం వస్తుందా? ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏమిటంటే అది కరెక్టా? ఇది కరెక్టా? 2 కరెక్టా? వాడు పోయినట్టా? పోనట్టా? అది మీరు చెప్పండి అన్నాడు. ఇదేమిటంటే బ్రహ్మజ్ఞానం గురించిన ప్రశ్న. వేదాంతం గురించినటువంటి ప్రశ్న. ఈ కుర్రాడి వయస్సు ఎంత? 6 ఇయర్స్. వీడికంత మామూలుగా యోగీశ్వరులు యుగాలు తపస్సు చేసి ఈ క్వశ్చన్‌కి ఆన్సర్ కోసం ట్రై చేస్తారు. ఆ కుర్రాడు ఈ కుర్రాడు చేస్తున్నాడు. 6 ఇయర్స్ బాయ్ అడుగుతున్నాడు. వీడికి చెప్పొచ్చా? చెప్పకూడదా? ముందర టెస్ట్ చేసి చూద్దామని చెప్పి గమ్మున ఇక్కడ చేశాడు. నచికేత అటు పక్క చూడు అన్నాడు. గమ్మున మాట్లాడుతున్నాం. చూసేప్పుడు అక్కడ కొన్ని వేల మంది రాజ సైనికులు, పెద్ద ఏనుగు మెడలో ఆ తొండంలో చిన్న దండ, పూలదండ అది ముందరకు వచ్చేస్తుంది. ఏంటంటే పూర్వం అంట ఉన్న రాజు వెళ్ళిపోతే కొత్త రాజు కోసం ఏనుగు ఎవడి మెడలో దండ వేస్తే వాడిని రాజును అనుకునేవాట కొన్ని దేశాల్లో. ఇలా ఎలక్షన్స్ ఈ గొడవ లేదు. ఇవాళ కూడా మనకి అలాంటి ఏనుగుని పట్టుకుని దండ ఇచ్చేసి నువ్వే రేపటి నుంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే ఇంత ఖర్చు ఉండేది కాదు మనకు అసలు. లేదు కదా. ఇప్పుడు ఎంత ఏడిపించేస్తున్నారు పట్టుకుని మనం వీళ్ళు. ఓటు వేయడానికి పెడితే ఓటు ఉండదు. ఎండ ఓ పక్క నుంచి మాడిపోతూ ఉంటాం. లేదా రిగ్గింగ్ తలుపులు వేసి వాళ్ళు ఓట్లు వేసేస్తున్నారు. ఈ గొడవలు ఏమి ఉండవు. అలాగో ఏనుగు వస్తుంటే ఆ పక్క వాళ్ళందరూ అక్కడ ఎక్కడో కుర్రాడు కనిపిస్తున్నాడండి. ఎవడు కనిపిస్తున్నాడు? నచికేత కనిపిస్తున్నాడు వాళ్ళకి. ఆ ఏనుగు ఇక్కడ వచ్చేస్తున్నారు. అప్పుడు నచికేత అంటే అర్థమైంది ఏమిటి? ఆ ఏనుగు ఇతని మెడలో దండ వేయడానికి వస్తుంది. అంటే రేపటి నుంచి ఇతను మహారాజు అవుతాడు ఇతను. వెంటనే ఇతనికి అర్థమైంది ఇది యమధర్మరాజు యొక్క లీల అని. మహానుభావ, నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు, రాజ్య భోగాలు వద్దు, ఆ ఏనుగు వద్దు, ఏనుగు మెడలో ఏనుగు అది వేయబోయి దండ వద్దు నాకు. మీరు ఇలాంటి పరీక్ష నాకు పెట్టకండి అన్నాడు. ఆ ఏనుగు మాయమైపోయింది. ఆ రాజ సైనికులు మాయమైపోయారు. మళ్ళీ ఇద్దరు ఎదురు పక్కనే కూర్చున్నారు. ఏమిటి నీకు ఇందాక అడిగిన ప్రశ్న మళ్ళీ కాసేపు మాట్లాడుతూ అటు పక్క చూడు నచికేత అది ఏమవుతుందోనో అన్నాడు. అక్కడ చాలా మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ లేడీస్ అందరూ కూడా చిన్న పిల్లలు, మ్యారేజ్ కావాల్సినటువంటి వాళ్ళందరూ చేతుల్లో దండలు ఇచ్చుకుని వాళ్ళు గబగబా అబ్బాయి కోసం వెతుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఈ నచికేత కనిపిస్తున్నాడు వాళ్ళకి. ఆ కనిపిస్తున్నట్టుగా నచికేత మళ్ళీ కనిపిస్తుంది. అనిపించేప్పటికి ఇతను అంటాడు, మహానుభావ, నాకు ఇవన్నీ ఈ ఆడవాళ్ళు నాకు అక్కర్లేదండి. అంటే భార్యలు అవుతారనమాట. అతను వాళ్ళతో పెళ్లి చేసుకోవడానికి వస్తున్నారనమాట. అది నాకు అక్కర్లేదండి అని. ఇదేమిటయ్యా నువ్వు అలా అంటావు? కుర్రాడవి, ఇంకా పెద్దవాళ్ళు చదువుకోవాలి, చదువుకున్న పెళ్లి చేసుకోవాలి. వాళ్ళందరూ వాళ్ళు వస్తుంటే కాదంటావేటి? వాళ్ళతో డబ్బున్న పిల్లలు. నాకేం అక్కర్లేదు. ఇంకో పక్కకి ఈ యమధర్మరాజు ఇంకో పక్కకు చూస్తున్నాడు. ఈ కుర్రాడు కూడా అటుపక్క చూసాడు ఏముందని. అక్కడ బస్తాలు రత్నాలన్నీ రోడ్డు మీద పోసేసి ఎవరికి కావాల్సిన వాళ్ళు పట్టుకోకుండా హోయ్ అంటున్నారు వాళ్ళు. కొన్ని పట్టుకొని బంగారం బిందెలు ఇచ్చేస్తున్నారు. అంటే ఎవరికైనా మామూలుగా రోడ్డు మీద 5 పైసలు దొరికితే మనం టక్కుని వంగి తీసుకోవాలని ట్రై చేస్తాం. ఎవరిదైనా పర్సులోంచి 10 రూపాయలు గడిపోతే మనం తీద్దామా వద్దా ముందా అనిపించినా పోన్లే తీద్దాంలే
అనిపించి తీసుకుంటే 10 రూపాయలు ఇంత చేసి 1000 రూపాయలు కాదు, ఎంత కాదు. తర్వాత ఇంకా అనుమానం వస్తే పోయి పట్టే గుళ్ళో వేద్దాంలే, నీది కాదని నీ ఎందుకు ముట్టుకోవడం అవసరం, అలా అనుకోం అవసరం. డబ్బు కక్కుర్తి. అటువంటిది ఆ కుర్రాడికి అనంతమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని చూపించాడు యమధర్మరాజు. ఇతను ఎక్కడా లొంగలేదు. మహారాజా, నాకు ఈ ఐశ్వర్యం వద్దు, నాకు నేను అడిగిన ఆ ఒక్క ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పండి. నాకు మనిషి పుట్టినటువంటి వాడు పోయినట్ట పోనట్ట, ఆ క్వశ్చన్ నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. పోకపోతే వాడు ఎక్కడున్నాడు, కనిపించట్లేదు నాకు ఇక్కడ. ఆ ప్రశ్న మీద పట్టు కూర్చున్నాడయ్యా. ఇలాగ 3 రకాలు 4 రకాల పరీక్షలు పెట్టేప్పటికి ఎందులోనూ కూడా ఇతను లోపపడకుండా ఉండేప్పటికి యమధర్మరాజు, అబ్బా వీడురా సరైన శిష్యుడంటే, ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాడు. అప్పుడు ఈ నచికేతుడు కాళ్ళు ఎట్టేసుకున్నాడు యమధర్మరాజు. మహానుభావ, నేను అడిగిన క్వశ్చన్ మృత్యువు గురించి అడిగానండి. నాకు పాఠం చెప్పడానికి మీకంటే ఇంతకంటే యోగ్యుడైన గురువు ఉండడు. ఆ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందనుకో, ఎవరి దగ్గర వెళ్ళాలి? కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గర వెళ్ళాలి. పెథాలజిస్ట్ దగ్గర వెళ్ళాం. బ్రెయిన్లో ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గర వెళ్ళాలి. ఇంకో పెథాలజిస్ట్, బయోకెమిస్ట్రీ వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళాం. అలా మృత్యు గురించి అడగాలంటే ఎవరిని అడగాలి? నేను ఆ మృత్యుతో డీల్ చేసేవాడి గురించి అడగాలి. మీకు తప్ప ఇంకా మృత్యుతో డీల్ చేసేవాడు మీ యమధర్మరాజు తప్ప ఇంకెవడున్నాడండి? ఇంద్రుని అడగాల, కుబేరుని అడగాల, వరుణుని అడగాల. వాడి వరకు అది దీనికి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ తెలుసు. సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ మీ ఒక్కడికే ఉంది. నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, నాకు ఆ విద్య నేర్పండి అని కాళ్ళెట్టేసుకున్నాడయ్యా. ఆయన డ్యామ్ ప్లీజ్ అయిపోయాడు. ఎంత సంతోషించేశాడు. ఎవరు? యమధర్మరాజు. దా అబ్బాయి అని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని యమధర్మరాజు. అప్పుడు అడుగుతున్నాడు, మృత్యువుకి అమృత్యువుకి అంటే మరణించడానికి మరణించకపోవడానికి తేడా అంతా రెండు ఒకటేనయ్యా. ఈ మాట రాసుకోండి. అణురేష ధర్మ, ఎటామిక్ సైజ్ డిఫరెన్స్ అంతే. అణురేష ధర్మ అంటే బొమ్మ బొరుసు అంటాం. ఈ పక్క చూస్తే మృత్యువు, ఆ పక్క చూస్తే మృత్యు, అమరత్వం రెండు ఒకటేనే. అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఆత్మ అంటే ఏమిటి, మరణం అని ఎలా భ్రాంతి అంటే ఏమిటి, ఇలా మొత్తం అంతా చెప్పుకొచ్చి బ్రహ్మజ్ఞానం అంతా చెప్తాడమ్మా. ఇలాగా ఈ కుర్రాడు గురించి ఇవాళ మనం చెప్పుకుని నచికేతుని యొక్క తెలివితేటలు చూసాం. ఇందులో ఇంటెలిజెంట్గా ఆన్సర్ చెప్పడం చూసాం, ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్స్ అడగడం చూసాం, డిటర్మినేషన్ వెనకాల కూడా ఉంది. ఎవరిని హర్టింగ్ కాదు. వాళ్ళ నాన్న హర్ట్ చేశాడు పాపం, అయినా సరే అతన్ని ప్లీజ్ చేయడం కోసమే ఎంత పొలైట్గా అడిగాడయ్యా. మా నాన్న హ్యాపీగా ఉండి ఇట్లా చేయండి మహానుభావ అన్నాడు. అంటే ఏంటి? వాళ్ళ నాన్న కోపం రావాలంటే కుర్రాడు కనిపించాలి, కుర్రాడు కనిపించాలంటే యమలోకానికి వెళ్ళిపోయిన కుర్రాడు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేయాలి. అతను ఎలా వెళ్ళాలి? మామూలు కుర్రాళ్ళ ఉండడం కాదు, బ్రహ్మజ్ఞానిగా ఇంటికి వెళ్ళాలి అని ఇన్ని విషయాలు తెలుసుకుని చెప్పేటటువంటి కథ పేరు కఠోపనిషత్. అందులో దొరికిన ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి పేరు ఎవరమ్మా చెప్పండి? ఆ కుర్రాడి పేరు ఏమిటి చెప్పండి? నచికేతన్. నచికేతుడు. నచికేతుడు. బాగుందా? ఇలాగా చాలా బాగుంది గురుగారు. ఇది రెండో కథ. ఇంకా మూడో కథ చెప్పాలి. మరి ఇంకొక 5 నిమిషాలు టైం ఉంది. క్లాస్ ఆపేద్దామా లేదా కథ చెప్పనా? చెప్పండి. అయిపోయిందా? అయిపోయింది. గంట అయిపోయింది చూడు. మరి టైం అయిపోయింది. ఏం చేద్దాం? ఇంకా 3 నిమిషాలు. చెప్పనా? అయితే చెప్తాను. చెప్పండి గురుగారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ భారతంలో కథ చెప్తాను. చెప్పండి. భారతంలో కథ. భారతంలో పాండవులందరూ కూడా అరణ్యంలో పాండురాజు వాడు అరణ్యంలో ఉండగా, హిమాలయాల్లో ఉండగా పుట్టారు. హస్తినాపురంలో పుట్టలేదు వాళ్ళు. దుర్యోధనుడు వీళ్ళందరూ ఏమో హస్తినాపురంలో పుట్టారు. ఆ హిమాలయ ప్రాంతాల్లో పాండవులు ఎన్నాళ్ళు ఉన్నారంటే 10 ఏళ్ల దాకా అక్కడ ఉండిపోయారు. అంచేత ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు వీళ్ళంతా మన కొడుకే రాజు అవుతాడు అని ఇంప్రెషన్లో ఉండిపోయారు. అలాగే వాడిని తయారు చేశారు దుర్యోధనుడిని. ఒరే నువ్వే రా నెక్స్ట్ కింగ్, నువ్వే నెక్స్ట్ కింగ్ రా అన్నట్టుగా. 10 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత పాండవులే అక్కడున్న ఋషులు, పాండురాజు పోయాడు. అక్కడి నుంచి కొంతమంది మహర్షులు ఏం చేశారంటే ఇక మాద్రి కూడా ప్రాణం వదిలిపెట్టేసింది. ఈ 5గురు పిల్లల్ని కుంతిని తీసుకుని మహర్షులు అక్కడి నుంచి హిమాలయాస్ నుంచి హస్తినాపురం అంటే ఢిల్లీ తీసుకొచ్చి భీష్మాచార్యుల వారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. అయ్యా ఈవిడ పాండురాజు కోడలండి, అక్కడ వీడి సంతానం ఇది, పాపం అక్కడ 10 ఏళ్ళ నుంచి అక్కడే కష్టపడారు అని మేము అక్కడ వాళ్ళకి కష్టం అవుతుందని చెప్పి మీ ఇంటికి తీసుకొచ్చామని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం. అయ్యో మా పిల్లలనే మేము చూసుకుంటాం లేని భీష్ముడు అన్నాడు.
అప్పటి నుంచి వీళ్ళంతా కలిసి ఉండడం ప్రారంభించారు. దుర్యోధనుడికి అరే ఇన్నాళ్ళు నేనే కాబోయే కింగ్ అనుకున్నాను, వీళ్ళు నాకు అడ్డం వచ్చారు అని వాడి మైండ్లో అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ప్రాబ్లం అసలు. తర్వాత వీడు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్న కొద్దీ చదువులు ప్రారంభించారు. ఇంతలో ద్రోణాచార్య గారు రావడం, వాళ్ళకి పాఠాలు చెప్పడం, ఇదంతా కథ అంతా ప్రారంభమైంది. కథ నడుస్తూ ఉండగా ఇంతట్లో ఈ దుర్యోధనుడు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళని ఎందుకు తీసుకున్నావు, వాడిని కలిసి పంపించేసి ఇంకో ఊరు పంపించేసేయి, ఇక్కడ ఉంచొద్దు వాళ్ళని. ఇదేమిట్రా వాడు అసలు నిజంగా వాళ్ళ నాన్న రాజురా, పాండురాజు, అతను ఊరెళ్తున్నా అని చెప్పి నన్ను చూడమన్నాడు, నేను ఇన్ఛార్జిని తప్ప ఒరిజినల్గా, అయినా సరే వాడు ఇక్కడ ఉండాలి వీలు లేదు. గొడవ కూడా చేసేసాడు దుర్యోధనుడు. చేసేసేవాడికి సార్ వీడు గొడవ పడలేక సరే పంపించేద్దాంలే. వాడేం చేశాడు, పంపించడం అంటే ఊరు పంపించడం కాదు, ఊళ్ళోంచి పంపించేయడం కాదు, ఈ లోకం నుంచే పంపించేయాలి అని ప్లాన్ వేసాడు దుర్యోధనుడు. ఎంత దుర్మార్గాలు కూడా చూడండి, ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఈ లోకంలో ఉండకూడదు వాడు, అంటే బతకనివ్వకూడదు వాడిని అని చెప్పి ఒకడిని ఒక కార్పెంటర్ని పట్టుకున్నాడు, ఓ స్పెషలిస్ట్ వాడు. వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఇవాళ మన ఇండియాలో ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ అన్నాం అనుకోండి, ఏమేమి వస్తాయి, ఢిల్లీ, ఓ ముంబై, ఒక హైదరాబాద్, ఓ కలకటా, ఓ చెన్నై, ఇలా వస్తాయి. అలాగా ధృతరాష్ట్రుడు పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఆ ప్రాంతంలో హస్తినాపురం ప్రధానమైంది. ఇది కాకుండా వారణావతం అని ఇంకో నగరం ఉండేది, వారణావతం. ఇంకోటి ఇంద్రప్రస్థం అని ఇంకో ఊరు ఉండేది. ఇలా చాలా ఫేమస్ ఊళ్ళు 5-6 ఉన్నాయి. అంచేత ఇక్కడి నుంచి సుమారు మళ్ళీ దగ్గర ఈజీగా మళ్ళీ పొద్దున్నపోయి సాయంకాలం వచ్చేసి ఇట్లా రాకూడదు, ఓ 100 కిలోమీటర్ దూరంలో పడేయాలి వీళ్ళని పట్టుకెళ్ళి అని చెప్పి వీళ్ళని చాలా దూరంలో ఉండే వారణావతాన్ని పంపించేద్దామని నిర్ణయించారయ్యా. అది అంతవరకు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పాడు, ఇక్కడి నుంచి వారణావతం పంపించాను. సరే నేను చెప్తానులే వాళ్ళకి, ఎలాగో పంపిస్తానులే అన్నాడయ్యా. ఏమి అన్నాక అక్కడ వీడేం చేశాడు, అక్కడ కార్పెంటర్ని పిలిచి, ఒరే ఒక స్పెషల్ ఇల్లు కట్టాలరా, ఆ ఇల్లు ఎలా ఉండాలంటే చూడడానికి చాలా ప్యాలెస్లా ఉండాలి, కానీ ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు స్టవ్ వెలిగించారో భగ్గును అంటూ పోవాలంతే, ఇల్లంతా స్టవ్ వెలిగిస్తే చాలు అంటూ పోవాలి, ఎక్కడ అనుమానం రాకూడదు. అవి కట్టడానికి ఎన్నాళ్ళు పడుతుంది నీకు చెప్పాడు. నాకు 5 months 6 months పడుతుంది. ఓకే అన్నాడు. నీ ఎవ్వరితో చెప్పడం, ఇది నువ్వు ఎవ్వరితో చెప్పడానికి వీల్లేదు, తప్పకుండా అండి, నీకు ఎంత డబ్బు కావాల్సి అంత డబ్బు ఇస్తా అన్నాడు దుర్యోధనుడు. అడ్వాన్స్గా కొంత డబ్బు కూడా ఇచ్చేసాడు వాడు. చెప్పాడు ఎవరెవరిని చంపాలి, 5గురిని చంపేయాలి, ఇంకా ఎవరైనా వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉంటే వాళ్ళని కూడా చంపేయాలి, ఎవరి ప్రపంచంలో ఎవరికి తెలియకూడదు, నీకు నాకు తప్ప ఇంకెవరికి తెలియకూడదు అన్నాడు. ఇది ఇలా కండిషన్ పెట్టాడు. సరే వాడు వెళ్ళి వాడు పని చేసుకుంటున్నాడు. అక్కడ ఆ హౌస్ రెడీ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి వాడు వచ్చి దుర్యోధనుడితో చెప్తాడు, ధృతరాష్ట్రుడితో కూడా చెప్తాడు, అయ్యా మా ఎలా చెప్పాడు చూడండి, వారణావతంలో మా ఊళ్ళో పెద్ద ఫంక్షన్ పెట్టుకుంటున్నామండి, ఊళ్ళో పెద్ద ఫంక్షను, మీరు మహారాజులు అంటే మీరు మా ఊరు వస్తే బాగుంటుందండి, మీరు రాకపోయినా ఎవరైనా మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా మా ఊరు పంపించి ఆ ఫంక్షన్లో చీఫ్ గెస్ట్గా వస్తే చాలా బాగుంటుందండి, ఎవరినైనా పంపించండి అని అన్నాడు. ఇదంతా వీళ్ళు ప్లాన్ కదా, వీళ్ళు వెళ్ళరు. అయ్యో నాకు కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను ఇక్కడ హస్తినాపురంలోను, అయితే మా తమ్ముడి గారు అబ్బాయి ఉన్నారు కదా వాడు పంపిస్తానులే అని చెప్పి, ఏ ధర్మరాజు ఏమంటావు అన్నాడు. మీరేం చెప్తే అదేనండి అన్నాడు ధర్మరాజు. అని చెప్పేవాడికి సరే అయితే రేపు పొద్దున బయలుదేరేసేయండి, అతను తీసుకెడతాడు, మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా తీసుకెడతాడు, లేదా దారి చెప్తాడు, మీరు మెల్లగా మీరు వెళ్ళిపోండి అంటే అతను పంపించేసేది, మేము విడిగా వెళ్తామండి అన్నారు. సరే మొన్నాడు పొద్దున్న, ఈ కథ చాలా ఇంపార్టెంట్ కథ, వినండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరంతా బీటెక్లు ఎంటెక్లు కంప్యూటర్స్ చేయబోయేవాళ్ళు ఇక్కడ వినాలి. అసలు కథ అంతా ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, మెల్లగా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. మొన్నాడు పొద్దున ఇక పాండవులు వారణావతం వెళుతున్నారు అని చెప్పి ధృతరాష్ట్రుడు భీష్ముడితో చెప్పాడు, ద్రోణాచార్యతో చెప్పాడు, అందరితో పెద్దవాళ్ళందరితో చెప్పాడు. అయ్యో పాపం వీళ్ళు ఒంటరి వాళ్ళు అయిపోతారే, ఒక్కళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు, ఏం లేదు కొన్నాళ్ళు అక్కడ నుండి వచ్చేస్తారండి వీళ్ళు అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు. దుర్యోధనుడు తెలుసు, ఇంకా వెళ్ళిన వాడు ఇంకెక్కడ రారు, అక్కడ ఉండరు వాళ్ళు, వాడు ప్రాణాలతో ఉంటే కదా అని వీళ్ళు లోపల సంతోషిస్తున్నాడు వీడు దుర్యోధనుడు, కానీ పైకి ఎక్కడే వ్యక్తం చేయట్లేదు. మొన్నాడు పొద్దున వీళ్ళంతా ఇంట్లోంచి బయలుదేరారు. ఎవరు? 5గురు ప్లస్ కుంతీదేవి కూడా 6గురు బయలుదేరారు. అప్పుడు ఇంకా వీళ్ళకి పెళ్లి కాలేదు. ఈ 5గురు ప్లస్ 1 6గురు
అందరూ 50-60 మంది సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి అందరూ వచ్చేసారు, రోడ్డు మీదకి వచ్చేసారు. ఎంతమంది వచ్చారు, ఎవరెవరు వచ్చారు చెప్తున్నాను వినండి జాగ్రత్తగా. కథ కొంచెం టైం పడుతుందమ్మా, అందరూ టైం ఉంటే కూర్చోండి అమ్మా, అందరూ వినండి. వంటింటో హడావిడి ఉంటే వెళ్ళిపోండి, ఇంక చెప్పలేను. ఈ స్టోరీ 5-10 నిమిషాలు కంప్లీట్ చేస్తానమ్మా. ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుందో చూడండి. అందరూ అక్కడ వచ్చిన తర్వాత వచ్చినటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు ఉన్నాడు, దుర్యోధనుడు ఉన్నాడు, భీష్మాచార్యుడు ఉన్నాడు, ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నాడు, విదురుడు ఉన్నాడు, ఊళ్ళో అందరూ పెద్దవాళ్ళు అందరూ వచ్చేసారు. ఇంతలో ఈ పక్కన ఇంట్లో చెప్పి తలుపులు తీసుకుని పాండవులు 5గురు, కుంతీదేవి వాడు రోడ్డు మీదకి వచ్చారు. వాళ్ళు రథం ఎక్కి వెళ్ళాలి, అంతే ఆలస్యం. అంటే వీళ్ళ గుమ్మలో ఉన్నారు కదా ఎంతమంది. ఇంతట్లో ఆ ఎక్కడో దూరంగా నుంచున్న విదురుడు అక్కడ దూరంగా నుంచున్నాడు ముందర. మిగతా వాడు భీష్ముడు వాడు దగ్గర నుంచున్నారు, గుమ్మానికి దగ్గరలో ఉన్నారు. పాపం వెళ్ళిపోతున్నారు చిన్నపిల్లలని, వాళ్ళ బెంగ. భీష్ముడికి చాలా ఇష్టం పాండవులు అంటే. అర్జునుడు అంటే మరి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టి బాణాలు వేయించడం నేర్పించాడు, ధనుస్సు ఎలా పట్టుకోవాలో నేర్పాడు భీష్ముడు అర్జునుడికి. సో మొదటి గురువు ఎవరంటే అర్జునుడికి భీష్మాచార్యుడు, తర్వాత ద్రోణాచార్యుడు. అంచేతనే అర్జునుడు భీష్మాచార్యుని కొట్టడానికి ఎంత బాధపడిపోయాడు ఆఖరి రోజుని. సరే, ఇప్పుడు ఇలా ఉండగా ఇంతట్లో విదురుడు ఈ 5 రోడ్డు మీదకి వచ్చేసారు, 6గురు కూడా. విదురుడు ఏం చేశాడంటే జనం మధ్యలో కొంచెం అటు ఇటు 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 జరుగుతూ ధర్మరాజుకి తాను మాట్లాడితే ధర్మరాజు వినిపించేంత దూరంలో, అంటే 2 feet డిస్టెన్స్ మెల్లగా మాట్లాడతాడు, గట్టిగా మైకెట్టి మాట్లాడినట్టు మాట్లాడు, పక్క నుంచి మాట్లాడుతుంటాడు. వచ్చేసి అతను ఎవరితోటో మాట్లాడుతున్నట్టుగా కొన్ని మాటలు అన్నాడయ్యా. ధర్మరాజు చాలా ఇంటెలిజెంట్, గుర్తెట్టుకోండి. మహాభారతంలో చాలా ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ ఎవరు, చాలా ఇంటెలిజెంట్, మామూలు ఇంటెలిజెన్స్ కాదు. లేడీస్లో ఇంటెలిజెంట్ ఎవరు, ఆర్డినరీ మామూలుగా మగవాళ్ళలో ఇంటెలిజెంట్ ఎవరు. లేడీస్లో కుంతీదేవి ఇంటెలిజెంట్, నంబర్ 1 ఇంటెలిజెన్స్, మామూలు ఇంటెలిజెన్స్ కాదు. వీడు అవతలాడు ఆవలిస్తే పేగులు లెక్కెడతారంటారు, ఇతను ఆవలించకుండా పేగులు లెక్కెట్టగలరు వీళ్ళు. రెండోవాడు ధర్మరాజు, ఎంత సైలెంట్గా ఉంటారో, ఎక్కడా మాట్లాడరు, మొహంలో ఎక్కడా మార్పులు కనిపించవు. కుంతి పక్కనే నుంచుంది ధర్మరాజుకి. విదురుడు అక్కడికి వచ్చాడు, అతను పక్కకు వచ్చాడు. అతను ఎవరికేసి చూస్తాడు, ధర్మరాజు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నటువంటి విదురుడు ఎందుకు దగ్గరికి వచ్చి తనతో మాట్లాడట్లేదు, పక్కవాడితో మాట్లాడుతున్నాడు, తనకి వినిపించేంత దూరంలో నుంచున్నాడు. ఏం మాట్లాడతానో అతనికి దృష్టి పెట్టాడు, కానీ విదురుడి కేసు చూడటం లేదు ధర్మరాజు. చెవులు మాత్రం ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అది వింటున్నాడు. గుర్తెట్టుకోండి. అంటే పక్కకి అతను ఎలా అయితే మొహం వీళ్ళకేసి పెట్టకుండా మాట్లాడుతున్నాడో, ఇతను మొహం అతను పెట్టకుండా ఇతను వింటున్నాడు. అర్థమవుతుంది కొడుకుంటా అందరికీ కూడా. అతను అన్నాడు మొట్టమొదటి మాట, లోహము కాని ఆయుధాలు ఉంటాయి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా అని పక్కవాడికి అన్నాడు. అంతే, ఇంకేం చెప్పలేదు. లోహము కాని, వెంటనే మనకి ఏమనుమానం వస్తుంది, లోహం కాని ఆయుధాలు ఏమిటి? ఓ కత్తి అంటే అది మెటల్, ఇనుముతో తయారు చేయాలి. లేదా శూలం, అది మెటల్తో ఉండాలి. లేదా బాకు, ఓ చాకు, ఏదోటి డాలు, ఏవైనా సరే మెటల్స్తో తయారవుతాయి. మన బుద్ధికి ఎంత అది. అతను చెప్పిన మాట మెటల్తో, అంటే లోహం అంటే మెటల్తో చెయ్యని ఆయుధాలు ఉంటాయి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా అన్నాడు. ఇతనేం మాట్లాడలేదు, వింటున్నాడు అంతే. రెండో మాట, ఆకాశంలో కాదు, ఒక అరణ్యం అంతా అంటుకుపోతుందయ్యా. ఆ పక్కవాడితో చెప్తున్నాడు విదురుడు. ఒక అరణ్యం ఫారెస్ట్ అంతా అంటుకుంటోంది. ఫారెస్ట్లో ఉన్నటువంటి టైగర్స్, లయన్స్, డీర్స్ అన్నీ పరిగెడుతున్నాయి ఈ పక్కే ఆ పక్కే. కానీ అక్కడ అంత మంటల్లోనూ చల్లగా ఉందయ్యా ఒకళ్ళకి. ఎవరికో తెలుసునా, అక్కడ ఎలక ర్యాట్, అది నేలలోకి కన్నం పెట్టుకుని ఆ కలుగు అంటారు, ఆ కలుగులో ఉండి హ్యాపీగా ఉంటుంది అని రెండో మాట అన్నాడు. ఇతను ఏం మాట్లాడలేదు, వింటున్నాడు. మూడో మాట, మనకి అన్ని చోట్ల రోడ్లు ఉంటాయి ఏంటి, ఎక్కడైనా పెడుతుంటే, ఫారెస్ట్ పెడుతుంటేను ఉంటాయా? ఉండవు. దారి ఎలా తెలుస్తుంది? ఆ కొండ గుర్తులు బట్టి, ఆ చెట్లను బట్టి అవి చూసుకుంటూ ఉండాలి మనం. వింటున్నారా? రోడ్లు ఉంటాయా? రోడ్డు ఉంటే రోడ్ నెంబర్ 1, రోడ్ నెంబర్ 2 బోర్డు ఏమైనా పెడతాను. ఫారెస్ట్లో రోడ్లు ఎక్కడ ఉంటాయి? ఎలా గుర్తాయి? కొండ గుర్తుంటారు. కొండలు ఉంటాయి, చెట్లు ఉంటాయి, బండలు ఉంటాయి. ఆ కొండ ఇక్కడికి వచ్చామా అక్కడికి వచ్చామని కొండలు చూసుకుంటూ ఉండాలి.
అది పగలైతేను. రాత్రిపూట ఎలా కనిపిస్తుంది అబ్బా రోడ్డు? రాత్రిపూట ఎలా కనిపిస్తుంది రోడ్డు? ఈ కొండలు కనిపిస్తాయా, చెట్టు కనిపిస్తాయా? నక్షత్రాలు చూసుకుంటూ ఉండాలి అంతే అన్నాడమ్మా. అంతే అమ్మా అంట అని అప్పుడు ధర్మరాజు కేసు చూశాడు. అంతవరకు చూడలేదు. ఇతను 2 లక్షలు నేను చెప్పాను సీతాదేవి గురించి. హనుమంతుడు చెప్పిన మాట ఏమని చెప్పాను నేను? దృష్ట అన్నాను. ఈవేళ ఇతను ఏమన్నాడు తెలుసా? ధర్మరాజు మళ్ళీ 2 అక్షరాలు పలికాడు. జ్ఞాతం అన్నాడు. అర్థమైంది అన్నాడు. అంతే. ఇంతవరకు మొహం విదురుడికేసి పెట్టలేదు ధర్మరాజు. కానీ విదురుడు చెప్పిన ప్రతి అక్షరం విన్నాడు. విని అతనికి చివరికి డౌట్ కన్ఫర్మేషన్ మొహం ఇతగేసి పెట్టాడు. ఇప్పుడు అంతా చెప్పేసి అది వెళ్ళిపోతూ ధర్మరాజు కేసు చూసాడు దూరంగా, ఇలా వెళ్ళిపోదామని. ఇతను అన్నాడు 2 అక్షరాలు జ్ఞాతం అన్నాడు. అని వెళ్ళిపోయాడు. అంతే. ఏమి ఈ మాట ఎవరు విన్నారు? ధర్మరాజు ఇతను 2 అక్షరాలు పలికిన మాట ఎవరు విన్నారు? కుంతీదేవి వింది. ఆ ధర్మరాజు విదురుడు చెబుతున్న మాటలు అన్నీ కూడా ఈవిడే వింది. ఇంకా దగ్గరే కదా, మొత్తం దగ్గర 2 అడుగులు దూరమే కదా. విదురుడు చెప్పిన మాట చివరికి 2 విన్నారు. కుంతీదేవి వింది, ధర్మరాజు విన్నాడు. ధర్మరాజు ఆఖరి చెప్పింది జ్ఞాతం అనే మాట, నాకు అర్థమైంది అన్న మాట. ఆ మాట విదురుడిగా వినిపించింది, కుంతీదేవికి వినిపించింది. వెళ్ళిపోయారు. వీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయింది. ఇంతట్లో పాపం భీష్ముడు వాళ్ళు ఏడుస్తూ వాళ్ళింటో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. వీళ్ళు 10-15 కిలోమీటర్ దూరం వెళ్ళాక మధ్యాహ్నం పూట ఎక్కడో కాసు లంచ్కో దేనికో బ్రేక్ తీసుకున్నారు. అందరూ కింద కూర్చున్నారు. 6 కూర్చున్నప్పుడు కుంతీదేవి వచ్చి వీళ్ళ ధర్మరాజు దగ్గరికి, ధర్మరాజ అబ్బాయి ఇందాక బాబాయ్ అంటే విదురుడు అనమాట. ఇందాక ఏదో చెప్పాడు, నాకు అర్థం లేదయ్యా, నాకు అర్థం లేదు. నువ్వు వింటున్నావనే విషయం నాకు గమనించాను నేను. ఆవిడంటోంది, ఎవరంటున్నారు? కుంతీదేవి ధర్మరాజుతో చెప్తాండి, నువ్వు వింటున్నావనే విషయాన్ని నేను గమనించాను. ఏం చెప్తున్నాడని నేను ట్రై చేశాను. నాకు ఒక్క ముక్క అర్థం లేదు. నువ్వేమో అర్థమైందన్నావు ఆ చివరిని. అంచేత ఇక్కడ ఇద్దరు మరి పక్క దేవుడు అర్జునుడు వీళ్ళందరూ దూరంగా ఉన్నారు. మళ్ళీ ఇక్కడ సీక్రెట్గా అడుగుతున్నాడు, ఆ విషయం నీకు ఏదైతే అర్థమైందని అన్నావో అంటే అక్కడ విదురుడు చెప్పినటువంటి విషయం నీకు తెలిసిందని నాకు అర్థమైపోయింది. ఆ విషయం నాకు చెప్పడానికి వీలైంది అయితే, నాకు చెప్తే అది నాకు అర్థమవుతుందని నువ్వు అనుకుంటే, ఆ చెప్పడం వల్ల ఎవరికి ప్రమాదం లేకపోతే నేను వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. చెప్పమని అడగలేదండి, వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అందండి. అంటే చెప్పాడు అనమాట, అమ్మ వెళ్ళేటటువంటి ఇల్లు అది అగ్ని ప్రమాదంలో చిక్కుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఎంచేత లోహము కాని అస్త్రం అన్నాడు, ఆయుధం అన్నాడు. నిప్పుని వాళ్ళు ఆయుధంగా వాడబోతున్నారు. వాళ్ళు మంట పెట్టబోతున్నారు. మంట కూడా ఆయుధమే. ఆ మంటతోటి మన హతం చేయడానికి అలాంటి ఆయుధాలు ఉన్నాయని సూచించాలంటే, ఆయుధం లోహం కానటువంటి ఆయుధం ఏంటంటే మంట. పంచమహాభూతాలను జలం కావచ్చు, రాడు కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు. అది ఒకటి. అయితే రెండోది అంటే పంచమహాభూతాల్లో అది నిప్పుడే వాళ్ళు ఉంది, నీళ్ళు అవ్వచ్చేమో, భూమి అవ్వచ్చేమో కాదు. వెంటనే రెండో మాట, అరణ్యం అంతా అంటుకుంటుందంటే ఫైర్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాడు ఆయన. ఆ ఫైర్ వస్తే ఎలకలు ఉంటాయంటే అక్కడ సొరంగం చేసుకుని మనం పారిపోవాలని సూచన కూడా చెప్పేశాడు ఆయన. అయితే ఎలా పారిపోవాలి? రూట్ తెలియాలి. ఆ రూట్ తెలుసుకోవాలి, డే టైం చూసుకోండి. రాత్రిపూట పారిపోవాలి, దానికి కొండ గుర్తులు గుర్తెట్టుకుని రాత్రిపూట నక్షత్రాల సహాయం గుర్తెట్టుకోండి. ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాడమ్మా అనేప్పటికి అబ్బాయి ఏం సహాయం చేశాడురా. ఈ మాటలన్నీ ఎందులో మాట్లాడాడు తెలిసిన? మ్లేచ్ఛ భాషయ. ఇదంతా కోడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అమ్మా. కోడింగ్తో మాట్లాడాడు. దీనే కోడింగ్ అంటారు. అంటే ఒకటి చెప్తూ ఇంకోటి అర్థం అవ్వాలి. కోడెడ్ లాంగ్వేజ్లో ఏ భాషలో చెప్పాడంటే మ్లేచ్ఛ భాషయ అంటారండి. మ్లేచ్ఛ భాష అంటే ఆ వేళ ఎప్పుడైనా ఫారిన్ లాంగ్వేజ్. మ్లేచ్ఛ భాష అంటే ఫారిన్ లాంగ్వేజ్. విదురుడు ఎప్పుడో పాఠం చెప్పేట ధర్మరాజు, అబ్బాయి రాజు చేసేటటువంటి వాడు ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఆ రోజుల్లోనే అక్కడ చైనాలో ఏం జరుగుతుందో మనకు ఏమో తెలుసునండి, ఏం తెలియదు. మనం ఎదురుకుంటే చైనా వాడు కూర్చున్నా మనకు అర్థమవుతుంది. చైనీస్ లాంగ్వేజ్ మనకు రాదు కనుక. కానీ చైనా వాడు హిందీ నేర్చుకుంటున్నాడు, వాడు తెలుగు నేర్చుకుంటున్నారు చైనా వాళ్ళు. వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఏం చేస్తాం, ఏం మాట్లాడుకుంటాం అన్ని సీక్రెట్ వాళ్ళు తెలుసు పట్టుకుపోతున్నారు అని చెప్పి విదురుడు ఎప్పుడో ధర్మరాజు పాఠం చెప్పేటండి ఫారిన్ లాంగ్వేజ్. ఆ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడాడు. అంత గట్టిగా మాట్లాడింది ఇప్పుడు కుంతికి ధర్మరాజు పక్కన ఉన్నటువంటి ఇంకోటి కూడా వినిపించవచ్చు. కానీ ఎవ్వరికి అది కోడెడ్ చూశాడు దాన్ని.
లాంగ్వేజ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ ప్లస్ దాని కోడింగ్ అటాచ్ చేశాడు. ఆ రకంగా ఇంటెలిజెంట్ మేలో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది మనం సౌత్ ఇండియాలో పిల్లలకి ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎలా మాట్లాడాలి అని మనకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ పెట్టుకున్నాం మనం. ఈ కథ ద్వారా మనం అలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలమ్మా. బాగుందమ్మా ఈ కథ? ఇదమ్మా శిరీష. బాగుంది గురుగారు. ఏం చెప్పాడు చివరికి? ఎలా చెప్పాడు అని విదురుడు? ఏ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాడు? మ్లేచ్ఛ భాషయ. మ్లేచ్ఛ భాషయ. మ్లేచ్ఛ భాష అంటే ఫారిన్ లాంగ్వేజ్. అందులో కూడా ఏం చేశాడు? ఓపెన్ గా కాదు, మళ్ళీ కోడింగ్ చేశాడు. అదమ్మా ఇలాగే మనం మన పురాణాల్లో భారతంలో ఎన్నో ఉన్నాయో నేర్చుకోవాల్సినవి. ఇవన్నీ కూడా అల్టిమేట్ చెప్తున్నట్టే మన పిల్లలకి వీళ్ళకి ఫ్యూచర్, లాంగ్ ఫ్యూచర్లో సక్సెస్. ఎంత కాంపిటీషన్ రాబోతుందో, ఇప్పటికే హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏఐ తోటి ఇంకా విపరీతమైన కాంపిటీషన్ వచ్చేస్తుంది. మిషన్ తోటే కాంపిటీషన్ వచ్చేస్తుంది. జాబ్స్ దొరకడం చాలా కష్టమైపోతుంది. ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని నేర్చుకోవాలి, అవి డామినేట్ చేయాలి మనం. అప్పుడు మనం వరల్డ్లో లీడింగ్ నెంబర్ 1 పొజిషన్లో పెడతామమ్మా. ఇలాంటి విషయాలు మనం నేర్చుకోవడం కోసం అని ఈవేళ ఈ స్టోరీస్ 3 చెప్పాను. డిటర్మినేషన్ ఉండాలి, స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో కూడా కోడెడ్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి. ఇంకేత నా ఉద్దేశం, మాట ఒక్క నిమిషం, మీరు ఏం చేస్తారు? అందరూ ఇంగ్లీష్ అందరికీ వచ్చును. ఇప్పుడు జపనీస్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి. అందరూ పూర్వం అమెరికా పోతున్నారు కాదు, జపనీస్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి. జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి. లేదా సౌత్ ఆఫ్రికా లాంగ్వేజ్ ఏమైనా ఉంటే నేర్చుకోండి. ఎవరు వెళ్ళని ఏరియా లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి. ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి. స్పెయిన్ నేర్చుకోండి. ఇంగ్లీష్ ఒకటే కాదు, అది ప్రాక్టీస్ చేయించండి మెల్లగా. ఇప్పటి నుంచి ప్రారంభిస్తే ఏడాదికో 6 రోజులు 10 రోజులు నేర్చుకోండి. ఆల్ఫాబెట్స్ అని తెలుస్తాయి. అది మనం తమిళ్ నేర్చుకోండి, మలయాళం నేర్చుకోండి. మన పక్కన తమిళే మనకి రాదు చాలా మందికి. ఇలాగా మన నాలెడ్జ్ని డెవలప్ చేసుకోవాలమ్మా. ఓకే, ఇప్పుడు మనం అందరం కలిసి గురుగారు, చెప్పమ్మా. నాకు ఒక చిన్న ప్రశ్న. చెప్పమ్మా, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? పేరు చెప్పమ్మా. కైవల్య గురుగారు. చెప్పమ్మా. గురుగారు, మరి ఆ సంగతి ఈ దుర్యోధనుడికి ఇంకా తనకొకటే తెలుసు కదా, విదురుడికి ఎలా తెలిసింది? అదే అతను ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఎవ్వరికీ తెలియదు అనుకునే విషయాన్ని తెలుసుకోగలడు ఆయన. ఆయన మొట్టమొదటి ఏమిటంటే, ఏదైనా ధృతరాష్ట్రుడు ఒక పని చెప్పాడంటే ఎక్కడో కుతంత్రం ఉంటుంది. ఎక్కడో కుతంత్రం. ఓహో, ఎవరో ఆధార్ కార్డు అంటున్నారమ్మా. ఆధార్ కార్డు లేవు ధర్మరాజుకి, వాళ్ళకేను. మీరు మాటలు కట్టి పెట్టుకోండి. ఆధార్ కార్డు లేవు ధర్మరాజుకిను, విదురుడికిను. విదురుడు ఎంత ఇంటెలిజెంట్ చూడండి. ఇంకా అంత ఈక్వల్లీ అంత హయ్యర్ లెవెల్ ఇంటెలిజెన్స్ విదురుడు, మా 3వ వాడు. విదురుడు, ధర్మరాజు, కుంతి, అలా లెక్క పెట్టుకోవాలి. ఆ స్థాయిలో వాడు. అది ఎవరికి అర్థం అవదు, జనం మధ్యలో మాట్లాడతారు. అలాంటివన్నీ కూడా మీరు కూడా డెవలప్ చేసుకోండి అమ్మా. ఇంకా ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అయిపోయింది. ఇంకో క్వశ్చన్ ఎవరైనా అడుగుతారా? అది లేదమ్మా, సరే కట్టే. ఏమైనా ఉన్నాయా ఇంకా క్వశ్చన్స్? హర్షిత్, గాడేపల్లి, వరలక్ష్మి గారు వంటింటో గడిపోయారా? లేదు, ఇక్కడ తీయడానికి. ఇదమ్మా ఈ పూట. అమ్మాయి రసజ్ఞ విన్నావా? ఉందా? తీసుకోవడానికి అదే చెప్పాలని ఉంటాయి కదా. సరే అయితే మరి కాయను వాచి విన్నావా? ఓకే అమ్మా. ఇలాంటి స్టోరీస్ అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా పిల్లలకి నేర్పుతూ ఉండాలమ్మా. తర్వాత అదృష్టం వాళ్ళ అదృష్టం మన అదృష్టం చెప్పడం వరకు మన బాధ్యత కదా పేరెంట్స్గా. అదే ఇవాళ నిజంగా ఈ విషయాలు చెప్పాలంటే అమ్మ చెబుతాడు, ఈ పిల్లలకే కాదు పెద్దవాళ్ళకి తెలియదు ఇవి. ఇలాంటి స్టోరీస్, ఈ డీటెయిల్స్ కరెక్ట్, నిజంగానే మాకే తెలియదు. అది ఇంత డీటెయిల్స్ తెలియవు, కొంచెం తెలిసి ఉండొచ్చు, డీటెయిల్స్ తెలియదు. అదే ఈ లోపల డిటర్మినేషన్ ఇవన్నీ ఆ రకంగా చెప్పడం తెలియదు. ఇంకా చాలా ఉంది కథ, అంతా నేను చెప్పలేదు, కొంత తగ్గించాను. అలాగే టైం ఉన్నప్పుడు చెప్పుకుందాం కానీ బోర్డు అన్ని టైం రిక్వైర్మెంట్ నీట్గా హెవీ టైం రిక్వైర్మెంట్ పెట్టాను. సరే ఉందామా మరి? కాయను వచ్చా చెప్పండి అందరూ కూడా. అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓ సరిగ్గా నేను చెప్పండి. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా మనావా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్
కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. నారాయణాయేతి సమర్పయామి. హరి ఓం తత్సత్. బ్రహ్మార్పణమస్తు. శ్రీ సీతారామార్పణమస్తు. ఓం తత్సత్. ఇంకా వెళ్ళొచ్చమ్మా, ఎవరి పని వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు. ఓకే, వెళ్ళండి. రేపు ఎల్లుండి క్లాస్ లేదు. రేపు ఎల్లుండి హాలిడేస్. తర్వాత 2 రోజులు నేను పాటలు నేను చెప్పను, ఇంకోటి చెప్తాను. మిగతా బోల్డ్ అని సిలబస్లు ఉన్నాయి, అందులో స్పెషల్ ఆ సబ్జెక్ట్ స్పెషలిస్టులు వాళ్ళు వస్తారు. అంచేది మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు కలుస్తానంటే 24th 25th పాఠాన్ని నేను చెప్తాను. అంతవరకు మిగతా క్లాసులు అన్నీ కూడా అటెండ్ అవ్వండి, చెప్పినవి చదువుకోండి. పరీక్ష పెడతాను, రిటర్న్ ఎగ్జామ్ కూడా పెట్టేస్తాను. మార్కులు 80% తక్కువ వస్తే అవన్నీ కూడా పాస్ చేయను, గుర్తెట్టుకోండి. అలా పెడదామా వద్దమ్మా వరలక్ష్మి? 80%. పెడదాం అప్పుడు ఇంకొంచెం ఉత్సాహం అయితే వస్తుంది. హెడ్ మాస్టర్ అమ్మాయి పరీక్ష పెట్టాలి. ఓకే, ఓకేనమ్మా.